Hello everyone. I'm Kirat Harshal, a second year student from IBT MGM University, and I'm excited to be part of this transformation journey. I am Karat Kavya, and I believe it's time our generation not only dreams of a greener India but also plants more seeds. I'm Cadet Shravani, and I'm proud to be a part of this initiative that aims to make our environment cleaner, greener, and better for all. Namaskar and a very warm welcome to all our listeners. You're tuned into Roots of Change, a podcast by NCC cadets of IBT MGM University as part of Viksit Bharat 2047. Today's session is going to be enlightening, green, and grounded, quite literally. Yes, today's podcast theme is Greening India's Wasteland, a key step towards Viksit Bharat 2047, launched by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. This initiative aims for a developed, cleaner, and greener India. A major part of that vision is reviving India's 55 million hectares of wasteland or barren land that is damaged by deforestation or neglect. With the proper steps like tree plantation, soil care, water conservation, we can turn those lands into farms, fields, forests, or community parks. Greening wasteland means more than planting trees. It's about afforestation, soil regeneration, water harvesting, and sustainable land use. It helps fight climatic change, support food security, and create employment. And today we are joined by someone who lives these values. Our guest has done remarkable work in environment and value based education. Let's hear how such efforts bring Viksit Bharat vision to life and how we as cadets are part of it. Our guest, Mr. Bhagwat Vaksar, has done his MA, PhD, and SET in History at Department of History and AIC from Dr. Bamu University, Chhatrapati Sambhajinagar. So today we have gathered here for the NCC event, which is Vikasit Bharat. And I, Dr. Archana Panche from Institute of Biosciences and Technology, welcome Dr. Bhagwat Vak. He has its experience in the Westland related issues which India is currently facing, and he will be delivering the talk on how the challenges could be solved. Thank you. थैंक यू मैडम, आपने मुझे वेस्टलैंड इस टॉपिक के ऊपर एनसीसी के माध्यम से आपके इस आईबीटी में मुझे इनवाइट किया। नमस्कार सर, हम आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर आपके विचार जानने के लिए बहुत उत्साहित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इस विषय से कैसे जुड़े? क्या कोई प्रेरणा थी जिस कारण आप ये पर्यावरण के कामों में प्रेरित हुए? धन्यवाद और सबको जय जगत। मैं यहाँ पे आपको एक स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं पर्यावरण के बारे में ज़्यादातर मैं कुछ थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकली ऐसा मैं एक्टिव नहीं हूँ, या मैं पर्यावरण का कोई तज्ञ भी यहाँ पे नहीं हूँ, बट थोड़ा बहुत कुछ काम मैंने किया है। इसी को लेकर थोड़ी आज की हम चर्चा आगे लेके जाएंगे। आपने मुझे इनवाइट किया, धन्यवाद। मैं जब 5 साल पहले गाँव के तरफ था, तो मेरा गांव और उसके जो आसपास के कुछ गांव है, उसमें मैंने जो किसानों के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइज़र का जो ज़्यादा यूज़ करते हुए ज़मीन का जो सुपीकता है वो हम कैसे उसको ख़त्म कर रहे हैं, इसके बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम मैंने किया। एक दूसरा, गांधी का जो विचारधारा है, जब एमजीएम यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ गांधी स्टडीज़ में मैं काम करने लगा, मेरे प्रोफेसर जॉन चेलादुरई सर, उनके साथ भी मैं काम करता हूँ, उनके विचार से भी मैं इंस्पायर हुआ। सो गांधी का जो विचार है वो इसी के लिए है, पर्यावरण का कैसा रहना चाहिए। गांधी कहते हैं कि ये जो अर्थ है, ज़मीन है, उसको सजीव प्राणी वो मानते थे, नंबर 1। और दूसरा, गांधी ने आगे कहा कि मनुष्य जितना मुझे आवश्यक लगता है उतना ही मुझे हर सजीव प्राणी भी आवश्यक लगता है। तो ये गांधी का विचारधारा से मैं प्रभावित हुआ हूँ। आगे जाके डिपार्टमेंट ऑफ गांधी स्टडीज़ के अंतर्गत हम कुछ प्रोग्राम भी लेने लगे। जैसे हम एमए गांधी स्टडीज़ चलाते हैं, उसमें भी रूरल इंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोग्राम है। उसके बाद में रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये भी एक प्रोग्राम है। तो ये इसके साथ वेस्टलैंड, गांव का ज़मीन का कैसे उसको इम्प्रूव करना चाहिए,
तो इसके बारे में थोड़ा मैं अवेयरनेस हुआ और थोड़ा अभी काम करने लगा. आपल्या मते भारतात कोरडी किंवा उपयोगात न आणलेली जमीन ही किती मोठी समस्या आहे? स्टेट ऑफ इंडिया यांनी एक सर्वे केलेला होता 2017 साली. तर त्याच्यात त्यांनी खूप आकडेवारी दिली. म्हणजे भारतातील 30% जवळपास भूभाग खराब झालेला आहे. म्हणजे थोडक्यात काय तर तो नापीक झालेला आहे. दुसऱ्या बाजूला भारताच्या एकूण 328.72 दशलक्ष हेक्टर भौगोलिक क्षेत्रापैकी 96.4 दशलक्ष हेक्टर क्षेत्र वाळवंटीकरणाखाली आलेलं आहे असं त्यांचं त्या अहवालात नमूद आहे. दुसऱ्या बाजूला भारतातील जे काही स्टेट आहे, राजस्थान, दिल्ली, गोवा, महाराष्ट्र, झारखंड, नागालँड, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश या 8 राज्यामध्ये सुमारे 40 ते 70% जमीन म्हणजे वाळवंटीकरणाच्या सोबत जोडली गेलेली आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे, किंवा जमिनीचं रूपांतर वाळवंटीकरणात झालं असं त्यांचं म्हणणं आहे. आणि यामुळे काय होईल तर म्हणजे हे क्षेत्र आता वाढत चाललं असं त्यांचं म्हणणं आहे त्या अहवालाचं. तर मला असं वाटतं की भारतामध्ये वाढणारं जे काही शहरीकरण आहे, वाढणारे जे काही उद्योगधंदे आहे, सांडपाण्याचं व्यवस्थापन आपल्याकडे व्यवस्थित होत नाही आहे, त्याच्यातही मोठ्या प्रमाणामध्ये केमिकल जातं आहे. आपण इकडं वाळूजला बघितलं असेल त्या नदीमध्ये. म्हणजे ह्या सगळ्या म्हणजे मानवनिर्मित संकटामुळं ह्या सर्व जमिनी नापीकडं वळत आहे, म्हणजे नापीक होत आहे थोडक्यात. पण थोडा जर आपण ऐतिहासिक संदर्भ जर घेतला आणि तो मला द्यायला आवडतो की ह्या शहराचं नाव म्हणजे आता छत्रपती संभाजीनगर आहे, त्याच्या अगोदर औरंगाबाद, त्याच्यात 400 वर्षापूर्वी ह्या शहराचं नाव खडकी असं होतं. म्हणजे पूर्ण खडकाळ हा प्रदेश होता. परंतु मलिक अंबरनी या ठिकाणी जल व्यवस्थापन, पाण्याचं व्यवस्थापन करून ही सर्व जमीन लागवडीखाली आणली आणि आपण आज बघतोय की ह्या शहराचं रूपांतर कशामध्ये झालेलं आहे. तर हे जे काही नापीक होणे जमीन हे संकट आहे आणि मला असं वाटतं की या संकटाला आपण आता चांगल्या प्रकारे सामोरं गेलं पाहिजेत. कारण आताच आपण जर अवेअरनेस नाही झालो तर पुढचा जो काही काळ आहे तो कारण आकडेवारी अशी सांगते की धोकादायक होणार आहे. प्लॅस्टिकचा आपण अतिवापर करतो आहे. मी बऱ्याच वेळेस बीड बायपासला बघितलं, 3 फूट खोल 4 फूट खोल प्लॅस्टिक तसं दिसतं आहे. म्हणजे 10-15 वर्षापूर्वीचं प्लॅस्टिक म्हणजे ते कुठल्या प्रकारचं सडत नाही, परंतु जमिनीला मात्र ते नापीक करत आहे. तर ह्या सगळ्या मानवनिर्मित संकटामुळं जमिनीमध्ये जो वेस्टलँड जो काही प्रकार जो वाढतो आहे तो खूप घातक आहे आणि त्याला आपण गांभीर्यानं विचार करावा लागेल. जसं तुम्ही पूर्वी सांगितलं की तुम्हाला पर्यावरणासाठी काम करण्याची प्रेरणा कशी मिळाली, तर माझा पुढचा प्रश्न असा आहे, आपल्या मते भारतात अशी कोरडी किंवा रिकामी पडलेली जमीन ही किती मोठी अडचण आहे आणि जर अशी जमीन जर हिरवी केली गेली तर स्थानिक लोकांसाठी त्याचा काय फायदा होईल असं तुम्हाला वाटतं? वेस्टलँडचे परिणाम जर आपण बघितले तर अर्थातच म्हणजे जमीन लागवडीखाली न येणे म्हणजे अर्थातच काय तर शेतीचं जे काही उत्पादन आहे ते होणार नाही, शेती पिकणार नाही आणि शेती न पिकल्यामुळं काय होईल तर मग अर्थातच उपासमारीकडे आपण वळू. तर थोडक्यात काय तर या जमिनीला आपल्याला एक उत्तम प्रकारे कशा पद्धतीने कन्वर्ट करता येईल. खूप साऱ्या पर्यावरण तज्ज्ञ आहे, त्या पर्यावरण तज्ज्ञांनी सुद्धा यावरती काम केलेलं आहे. तर हरित जमीन करण्यासाठी आपल्याला थोडक्यात जे काही सिद्धांताचा किंवा ज्या काही इतर जे काही केमिकलचा सुद्धा आपण वापर त्याच्यामध्ये करू शकतो. आता माझ्याकडे एक विद्यार्थी आहे मराठवाड्यामध्ये म्हणजे PhD करतो तो माझ्याकडे. मराठवाड्यातील सेंद्रिय शेती आणि त्याचे परिणाम गांधीवादी दृष्टिकोनातून चिकित्सक अभ्यास असा तो या विषयावरती PhD करतो आहे. म्हणजे सेंद्रिय शेतीच्या माध्यमातून किंवा आपण त्याला जे काही जनावरांची जी काही विष्ठा असेल किंवा जो काही पालापाचोळा शेतातला पालापाचोळा सडून त्याच्यात आपण सेंद्रिय खताची निर्मिती करून या जमिनीला आपण अर्थातच लागवडीखाली आणू शकतो. हा एक सगळ्यात मोठा पर्याय आहे. पण आता अडचण अशी झाली की जनावरांची संख्या पण आपल्याला कमी होताना दिसते.
मी माझ्या गावाकडच्या माळरानावरती मी बऱ्याच वेळेस त्या ठिकाणी फिरायचो आणि माळरानावरती जे काही आपले गुरेढोरं जनावर आहे त्यांची विष्ठा पडायची आणि त्यांची विष्ठा पडल्याच्या नंतर म्हणजे काळ्या उन्हाळ्यात सुद्धा ज्यावेळेस ती विष्ठा आपण बाजूला सारली तर त्याच्या खाली गवत उगलेलं असायचं. हे मी स्वतः डोळ्यांनी बघितलेलं आहे. म्हणजे ज्या ठिकाणी माळरान जमीन आहे, ज्या ठिकाणी काहीच नाही अशा ठिकाणी. तर मला असं वाटतं की शेणखत ज्याला आपण म्हणतो किंवा थोडक्यात सेंद्रिय खताचा वापर करून हे जे काही नापीक जमीन आहे त्याला आपण लागवडीखाली निश्चितपणे आणू शकतो आणि याचा परिणाम काय होईल तर उत्पादन वाढेल मोठ्या प्रमाणामध्ये. शेतीमधून जे काही वेगळ्या प्रकारची पिकं आहेत ते आपल्याला घेता येतील आणि अर्थातच भारत जे काही मोठ्या प्रमाणात आव्हानांना सामोरं जाणार आहे तर त्या आव्हानाला सुद्धा तो म्हणजे मात करेल असं मला वाटतं. थैंक यू सर. आगे बढ़ते हुए आपने वेस्ट टू बेस्ट मूवमेंट में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो इस योगदान में आपका क्या पहल था और ये जीरो वेस्ट से कैसे जुड़ा है, क्या आप ये बता सकते हैं? थोड़ा मैं इसमें क्लियर करता हूँ. ये मूवमेंट नहीं था, ये बेस्ट फ्रॉम वेस्ट. इसमें से हमने एक इको कंपटीशन यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था. इसमें हमारे डिपार्टमेंट ऑफ गांधी स्टडीज के प्रोफेसर जॉन सर मीन्स 42 फाउंडेशन डे ऑफ महात्मा गांधी मिशन ट्रस्ट के अंतर्गत ये किया गया था. इसमें हमारे एमजीएम ट्रस्ट के सेक्रेटरी माननीय अंकुशराव जी कदम, अध्यक्ष डॉक्टर PM जाधव, वाइस चांसलर डॉक्टर विलास सपकाळ, हमारे रजिस्ट्रार आशीष गाड़ेकर सर और मेरे एचओडी, इनके मार्गदर्शन से हमने यहाँ पे इको कंपटीशन लिया था. इसमें हमने द सेकंड लाइफ साइकिल मॉडल फॉर सस्टेनेबिलिटी ऐसा हमने यहाँ पे किया था. इसमें मुंबई एमजीएम कैंपस, गांधीली कैंपस से कुल 123 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था. वो मॉडल क्या था मीन्स जो वेस्टेज है घर में, इलेक्ट्रिक वस्तुएं हैं, कुछ घर में प्लास्टिक के वस्तुएं हैं, वुडन के कुछ वस्तुएं हैं, मेटल के हैं, इसको और पेपर इसको रखते हुए हमारे बच्चों ने बहुत सारे ऐसे मॉडल बनाए जो अभी आज डिजाइन जैसे लगते हैं. कुछ हमारे डिपार्टमेंट ऑफ गांधी स्टडीज में रखे, कुछ हमारे येले स्टूडियो जो डिपार्टमेंट में उसमें भी रखे. तो ये मेरे ख्याल से ये अच्छा एक बच्चों ने हमारे पूरे स्टूडेंट ने अच्छा प्रयास किया था. तो उसका मैं कोऑर्डिनेटर था उस कंपटीशन का. तो आपने सही कहा ये मूवमेंट, बट ये मूवमेंट हो सकता है और मुझे खुशी है कि मैं डिपार्टमेंट ऑफ गांधी स्टडीज में काम कर रहा हूँ और हमारा एमजीएम पूरा कैंपस ही उसको उस मूवमेंट को चला सकता है या स्टार्ट कर सकता है. हाँ जी, और पूरे भारत में एक मूवमेंट बन सकता है. थँक्यू सर. विकसित भारत 2047 या योजनेचा उद्देश देशाला स्वच्छ, हरित आणि टिकाऊ बनवणं आहे. अशा वेळी वेस्ट टू बेस्ट ही योजना खूप उपयोगी ठरते. सर, आपल्याला काय वाटतं, हे काम भविष्यात भारतासाठी किती उपयोगी ठरेल? याच्यामध्ये मला एक ॲडिशन करावं लागेल. ते असं सांगतो मी की आत्मनिर्भर भारत असं ज्यावेळेस आपण म्हणू तर आत्मनिर्भर भारत आपण अगोदर होतो. तुम्ही जर हिस्टॉरिकल पर्स्पेक्टिव्हनी जर बघितलं तर भारत सोने की चिडिया होता असं आपण म्हणतो, आहे की नाही. आणि त्यावेळेस म्हणजे तुम्ही जर बघितलं अजिंठा लेणीमधली चित्रकला 1500 वर्षापूर्वी आहे. मग 1500 वर्षापूर्वी अशा प्रकारची चित्रकला जगात कुठे होते का तर नव्हते. वेरूळची केव्ज रॉककट आर्किटेक्चर कुठलाही रेज नसताना वरतून ती खाली कोरल्या गेलेली आहे. तर आपण आत्मनिर्भर अगोदर होतो, पण आता आपल्याला परत नव्याने जो संदेश द्यायचा आहे किंवा आपण त्याकडं जातोय तर निश्चितपणे आपल्याला खेड्यांना गृहीत धरावी लागेल आणि गावाकडच्या शेतीच्या माध्यमातून जे वेस्टेज जे काही होतं आहे त्याला रिसायकलिंग करून आपण कशा पद्धतीनं शेती लागवडीखाली आणू शकतो हा सगळ्यात महत्त्वाचा आपल्याला टास्क ती असेल. आणि दुसरं म्हणजे आपल्याला खेड्याकडे जावं लागेल, हे एक सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. आणि शहरीकरणातून जे वेस्टेज आहे त्याचं आपल्याला व्यवस्थित ज्याला आपण काय म्हणतात त्याचं व्यवस्थित मॅनेजमेंट आपल्याला करावं लागेल, हे पण सगळ्यात महत्त्वाचं आहे.
थैंक यू सर। जैसे कि आपने बताया कि वेस्ट टू बेस्ट जैसे पर्यावरणीय प्रयास विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, तो सर हम जानना चाहेंगे ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे छात्र और एनसीसी कैडेट्स इस मुहिम में जुट सकते हैं। अभी एनसीसी को हम नेशनल कैडेट कॉर्प ऐसा बोलते हैं, एक सेना है। और स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जो लोग इतिहास भूलते हो इतिहास नहीं बनाते, है ना। हम सेना है, तो हमें क्या करना है, हमें कोई अलग यहाँ से कोई युद्ध या लड़ाई नहीं लड़नी है, बट इन्वायरमेंट पर्यावरण के खिलाफ जो यहाँ पे चल रहा है उसको थोड़ा हमें ध्यान में रखना चाहिए, एक बात। दूसरा बात यह है कि अभी इन्वायरमेंटल के जो समस्या है उस समस्या को हमने समझना चाहिए, एक बात। और इन्वायरमेंट की समस्या ही सोशल समस्या बनती है, जैसे कि इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, उसके बाद में अनएम्प्लॉयमेंट के भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये इसके तरफ हमें जाना पड़ेगा, इसके गहन सोच हमें करना पड़ेगा, एक बात है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के हम बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, जैसे कि चार्ल्स मेटकाफ ने कहा था कि इंडियन विलेज सिस्टम्स आर लाइक एज अ रिपब्लिकन विलेज, ऐसा एक था। तो उस के तरफ हमें देखना पड़ेगा कि उस ज़माने में ये विलेज सिस्टम कैसा था, रिपब्लिकन कैसा था, तो इसको थोड़ा हमें ध्यान देना पड़ेगा। थैंक यू सर। आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि छात्रों और एनसीसी कैडेट्स किस तरह से वेस्ट टू बेस्ट और विकसित भारत 2047 जैसे अभियानों में भाग ले सकते हैं। अब अंत में हम आपसे यह जानना चाहेंगे, युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है। जैसे कि थॉमस कार्लाइल ने कहा था, व्हाट इज मीन बाय हिस्ट्री, ही सेड हिस्ट्री मीन्स बायोग्राफी ऑफ ग्रेट मैन एंड दे डिड वर्क। ऐसा अगर हम कहते हैं तो मीन्स ये जो इतिहास में जो भी कुछ लोग करते हैं, करके दिखाते हैं, तो वो कभी ना कभी यंग होते हैं। जैसे गांधी यंग थे, अंबेडकर जी यंग थे, सुभाष जी यंग थे, भगत सिंह यंग थे। तो यंग होते समय हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, है ना। इनका ये सब लोग यंग थे तो ये इनका कैसा थॉट्स ऑफ प्रोसेसिंग रहा है। तो आज के युवाओं को मैं यही बताता हूँ कि हमें जो भी कुछ समस्या है उस समस्या को गहराई से तरफ देखना चाहिए। अभी आप कुछ साइंस फील्ड के होंगे, कुछ आर्ट्स फील्ड के होंगे, तो ईच प्रॉब्लम हैव सॉल्यूशन ऐसा हम बोलते हैं। तो आपका हम कुछ साइंस के कुछ पेटेंट है ना, कुछ मॉडल बना के कुछ पेटेंट भी ले सकते हैं। मीन जो इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम है उसको हम कैसा सॉल्यूशन निकालेंगे, तो रिसर्च के माध्यम से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो उसका गहन अध्ययन करके आज के युवाओं को मैं यही संदेश देता हूँ कि अलग अलग थ्योरीज, अलग अलग इक्वेशंस देखकर हम इस प्रॉब्लम को कैसा सॉल्व करेंगे, क्योंकि यंग मीन्स ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। तो उस एनर्जी को हम पॉजिटिव या क्रिएटिव या इनोवेशन या न्यू आइडियाज़ में कैसा कन्वर्ट करेंगे, यही मैं उनको संदेश देता हूँ। Thank you so much, sir, for sharing your inspiring journey and valuable insights with us today. Your thoughts on sustainable living and transforming wastelands have truly given us a new perspective. I'm sure our listeners, especially the youth, will take away a lot from this conversation. And with that, I'd like to call Cadet Harshal to take it forward. Thank you, Mr. Bhagwat Vag sir, for sharing your journey and insights. We learned that greening wastelands isn't just about trees, it's about reviving hope, harmony, and habitats. To our listeners, remember, no land is waste if there's a will to work on it. So let's roll up our sleeves and grow with the green. I, Cadet Kavya, I, Cadet Harshal, are signing off from Institute of Biosciences and Technology, MGM University. Jai Hind.